Okay, so we'll start with the next topic. Okay, that is second unit, second chapter. So that is literals, variables, and data types. Okay, in the first chapter we have seen about a namespace. Okay, then we have seen about main. Okay, and we have seen about some command lines. Okay, then we'll see some topic. Small sort in the first chapter. ತಗೊಂಬಾರೋದು Okay, so next we'll start with the second chapter, that is literals, variables, and data types. Okay, so first we'll go with the introduction. Okay, a programming language is designed to manipulate certain kinds of data consisting of numbers, characters, and strings and provide useful output known as information to the user. Okay, so I can say that programming language ಒಳಗೆ ಏನೇನದ so ಏನೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ numbers, characters, strings, okay, and other useful informations you are using in the programming. Okay, so whatever the programming language, it may be a C, it may be a C++, it may be a C sharp. Okay, totally when we consider a programming language, it is designed with numbers, characters, and strings. Okay, so ಇವೆಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವು ನಂಬರ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ and we'll get the output in the form of information. Okay, understood? Whatever the programming language it may be a C or C sharp. Okay, in every programming language we'll give the input by taking numbers, characters, and strings. Okay, then we'll get the information in the form of output. Okay, this you know everybody. Okay, so even a computer also works like this. We'll give an input as a number, characters, strings, and special characters. Okay, we'll get the output as in the form of information. So everybody know this. Okay, so even our programming language works like that only. The task of manipulating data is accomplished by executing a sequence of instruction consisting what is known as program. So he is defining a program. Everybody listen here. He is defining the program. So program is he is defining like these are task of execution of some instructions. Okay, instructions ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ some instructions ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ, ಸೊ ಏನ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ program is built upon instructions. Okay, software is built upon program. You know the sequence instructions ನಿಂತ program ಆಗ್ತದೆ, program ನಿಂತ software ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದು set of instructions is called as program and set of programs is called as software or application ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so is defining a program ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, it is sequence of instructions constituting what is known as program. So sequence of instructions ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ program ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. So understood these 2 points. The first he is saying that programming language ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಿ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ತದ, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ set of instructions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ set of instructions ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ everybody understood this slide? So we'll move for the next one. So C sharp program is basically a collection of classes. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, C sharp program is it is a collection of classes. Okay, classes is defined by a set of declaration statements and methods containing instructions known as executable statements. So classes ನಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳತಾನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, C sharp program has classes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. Okay, so classes ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ set of declaration statements and methods. So classes ನಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ, declaration statements ಇರ್ತಾವ ಮತ್ತೆ methods ಇರ್ತಾವ. So method is nothing but your functions. Okay, declaration statements is nothing but your data types and whatever the inputs you are giving, like console dot read line, console dot write line. Okay, these all are the statements. So classes is consist of set of declaration statements and methods. So method is known as functions. Okay,
So C sharp ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತಾನೆ, C sharp is totally built upon the class. Okay, then he is defining class. So class is a set of declaration statements and methods. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು executable statements ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So clear everybody what is class? Cleared everybody what is class? I want reply from everybody, okay? Okay, so next. Okay, these instructions are formed using certain symbols and words according to some rigid rules known as syntax rules or grammar anta ಕರಿತೀವಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು instructions ನ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, so ಅವೆಲ್ಲಾನು ಒಂದು symbols ನಿಂತ ಒಂದು word ನಿಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, for example ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರಿ, console system.console.write line ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಮನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಇದು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್, ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಬಲ್, ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ವರ್ಡ್, ಮತ್ತು ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ನಾವೇನೇನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ prepared in our mind that syntax rule is nothing but in a single instruction. Okay, it may in a single instructions we have used a set of symbols and a set of words. Okay, so averadu koodi namaga syntax rules or grammar anta karitane. Cleared everybody? Everybody cleared? Okay, okay, so next, the smallest non-reducible textual elements in a program are referred to as tokens. Okay, ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಪಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, just a second. Everybody clear with my audio and video? Please raise your hands. Everybody clear with my audio and video? Something happened in my laptop, but it's connected. Okay, so please raise your hands. Everybody clear with my audio and video? ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಾಗ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹೋದಂಗೆ ಆತ. ನನ್ನ ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಅನಿಲ್ ಗುಗ್ಯ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಾಗ 1 ಸೆಕೆಂಡಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಯರ್. So the smallest non-reducible textual elements in a program are referred to as tokens. Okay, ಈಗ ನೀವು ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನಂತಾವ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾನೆ, ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓದೋದು. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ,
ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾನೆ, ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೋಕನ್ಸ್. So tokens is nothing but a smallest non-reducible textual elements in a program are referred to as tokens. So cleared everybody? Everybody cleared about the tokens, most important one? Okay, so tokens is nothing but to learn about the smallest part in the program. It may be any part. Okay, ಯಾವುದೇ part, single parts na ಓದೋದಕ್ಕೆ tokens ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, so next, the compiler recognizes them for building up expressions and statements. Okay, so compiler tokens na ಹೆಂಗ್ ತಗೋತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು expressions ನ ಒಂದು statements ನ build ಮಾಡಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು, ಕಂಪೈಲರ್. ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನದ, ಇಂಟ್ a equal to 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಕನ್. Okay, next int a is a constant. Okay, it is a part of the token. Okay, then you are giving a value. Okay, value is also a constant, is a part of the token. Okay, so tokens ಅಂತಂದ್ರೆ one smallest part ನ build ಮಾಡ್ತದೆ, one smallest units ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು statements build ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು expressions build ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೊತದೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ತಿಳ್ಕೊತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಇದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, in simple terms, a C# program is a collection of tokens, okay, commands and white space. So C# program ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ is a collection of tokens, commands and white space ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ C# program ನಾಗ ಏನೇನು ಇರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಕನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ he is saying that token is a smallest and non-reducible. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕಲಿಯಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿಯಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C# ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್. ನಿಂಗಪ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್. Okay, so C# is a collection of tokens, commands and white space ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so we'll go for the next slide. C# includes following 5 types. So C# ಒಳಗ 5 types. Close the door. Close this door please. Don't make noise. Okay. So C# ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಟೋಕನ್ಸ್ ಒಳಗ ಏನೇನು ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. C# includes the following 5 types in the tokens. So tokens ಒಳಗ ನಾವು ಏನೇನು ಕರಿತೀವಿ C# ಒಳಗ ಅಂತಂದ್ರೆ first one is keyword, second one is identifiers, third one is literals, fourth one is operators and fifth one is punctuators. These 5 things we are going to study in the tokens. Okay, next ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ small description ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ small about a single line, about a sentence or about a 2 to 3 lines just explanation ಕೊಟ್ಟಾನ. Next after the introduction we are going for the in detail. Okay, what is keyword, what is identifiers, what is variables ಅಂತ ಹೇಳಿ after introduction we are going for the in detail. Okay, so just see about the small introduction about these 5 terms. Okay, so first, white space and comments are not tokens, so they may act as separator for tokens. So keep in mind that some people think that white space and comments are also tokens. Okay, so white space and comments are not a tokens. Keep in mind that first thing, white space and comments. White space ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಏನದಾವ ಎರಡು ಟೋಕನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವು.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಕನ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ಇಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎ ಬರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೋಸ್ ಟು ಆರ್ ಟೋಕನ್ಸ್. ಅವೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಏನಂತೇಳಿ ಇಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ ಏನದ ಕೀವರ್ಡ್ ಅದ, ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಏನದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೋಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಟೋಕನ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್? Cleared everybody about white space and comments? Only 6 people. Only those 6 people. Megha, Bhagyashree, Vinuta, Bhavi. Those only they will only raise the hands. I want everybody to raise the hands. When I say repeatedly, then only we will raise the hands. Okay, okay, so I think everybody understood about the white space and the comments. So we'll go for the next one. Lower your hands. ಬೈಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ, ಅಟ್ಟತನ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಡ್ಬೇಕು ಹೂವಾಗಳು, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೂವಾಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ದೇವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ನಿಮಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವಾಗಳು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀರ ಅಟ್ಟೆ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೈತೀನಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾಡೋರು raise your hands ಅಂತ. Okay, we'll go for the next one. Keywords are an essential part of a language definition ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so next we'll going for the keyword. So keyword is the first part in the tokens. Okay, ಅದು ಏನ್ ಹೇಳಾಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ keywords are an essential part of a language definition ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So keyword ಏನದ, ನೀವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಲೋಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಲೋಕಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇರಲಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ essential or the most important part in the programming language. Okay, next they implement specific features of the language. So adana ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ some features ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವುದು, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ cannot be used as identifiers except when they are preferred by the ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿರ್ತದೆ, ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಅದ್ರ ವರ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬರೀ ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೀವರ್ಡ್ ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so keep in mind that keyword is also known as reserved word. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತ and cannot be used as identifiers. So keywords na ನಾವು identifiers ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬಹುದು ಮೇ ಬಿ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅರೇಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಡಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಾಕ ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇಂಟ್ a equal to 10 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, a ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾ ಇಂಟ್ a equal to 10 ಅಂತ ಕೊಡಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ as it is a ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ,
ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಫೀಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್ಸ್? So everybody cleared about the reserved words? Reserved words ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ keywords ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. Okay. Okay. So nobody have doubts in keywords? Or anybody have doubts in keywords? No. Anybody have doubts in keywords? I'm asking, anybody have doubts in keywords? If you have doubts, then only raise your hands. Rishi, you have doubts? Danama and Rishi, you have doubt? ನಿದ್ದೆ ಹೊಡತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಷಿ. ರಿಷಿ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿಬೇಡಪ್ಪ, ನಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ Rishi, take the screenshot of attendance. Or anybody take this screenshot of attendance and send me. Okay, thank you. Okay, so next we'll go for the next one. Okay, so next we are going to learn about the identifiers. Okay, so identifiers are programmer design tokens ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡಿಗೆ ಏನಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಅವ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕತ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ program design purpose. Okay, so they are used for naming classes, methods, variables, labels, namespace, interfaces, etc. Okay, in one small name pitkobeku identifiers antandra identifiers andre ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಡಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೇಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸಿಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡ್ತಿರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತ ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ, ಕೂಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಮೆಥಡ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಲೇಬಲ್ಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ದು ಅರೇಸ್ ಬರಲಿ, ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾನೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇಂಟ್ a = 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ a ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾರ್ s = 1 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಒಳಗೆ ಕೂಸಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಸ್ ನಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, 10 ನಿಂತ ಎ ನಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಜಾತಕ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಮನ್ಯಾಗ ಏನಂತಂದ್ರ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹೆಸರೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಯಾಗ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ನಮ್ಗೆ ನೇಮ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೀವೇನ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಜಿಟ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, A to Z. ಓಕೆ,
digits means 0 to 9. Okay, underscore ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಮೂರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಡಿಜಿಟ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ 1A ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು A1 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ನೀವೇನ್ ನೇಮ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ A equal to 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾ int 1A equal to 10 ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ invalid. Okay, so keep in mind that we should not the numbers, sorry, the ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇನು identifiers does not begin with the digit. Okay, so next upper case and lower cases are distinct ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, int A equal to 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ a ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ತಳಗೆಲ್ಲಾನು ಸ್ಮಾಲ್ a ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A equal to 10 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ನೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಬ್ರು ಸಚಿನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಚಿನ್ ಶಿಲಿನಿ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಶಿಲಿನ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಶಿಲಿನ್ ಅನ್ನಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೇ ಬರದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ನೇ ಬರತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ಸಚಿನ್ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C# permits the use of keywords as identifiers when they are prefixed with the at character. Okay, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗ ನೀವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ C++ and Java, we are not able to use the keywords as identifiers. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ ನಿಮ್ C# ಒಳಗ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಅಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಂಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ದು ಅಟ್ ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯಾವಾಗ ಎಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಿಂತ ಬರೀತೀರಿ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅದರದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ C#. ಓಕೆ, lower programming languages like C++ and Java don't have this prefix. Okay, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಅಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್, ಲೇಬಲ್ಸ್, ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದಾವ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫುಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಿಂತ ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ it will begin with the at characters. So clear everybody about the identifiers? Everybody cleared about the identifiers? Okay, lower your hands. So next we'll move for the literals. Okay, literals are the way in which the values that are stored in variables are present. Okay, so literals andre ಏನು ಹೇಳತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, literals are the way, it is a way in which the values that are stored in variables are present ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So literals ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ,
ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ a equal to 10, ಓಕೆ, ಅದೇನಾಯ್ತು ನಂದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, literals are the way in which the values that are stored in variables are present. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಫ್ಲೋಟ್ average equal to 5.1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು 5.1 ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎದ್ರ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, average ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಬೌಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್? ಇನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ upcoming classes. Okay, so everybody cleared about the literals? Okay, we'll study in detail about literals, don't worry. Okay, so next we'll move for the, okay, lower your hands. So next we'll move for the operators. Okay, so operators are symbols used in expressions to describe operations involving one or more operand. Okay, so operators ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಲೆಸರ್ ದೆನ್, greater than, okay, equal to, not equal to, double equal to. So whatever the symbols, okay, ಅದು ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 + 3 = 8. ಸೊ 5 + 3 = 8 ಅನ್ನೋದೇನದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದ. ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ classes or upcoming chapters. Okay, operators ಅಂದ್ರೆ ನಾವು next ನೋಡ್ತೀವಿ. Next, punctuators. So punctuators are symbols used for grouping and separating codes. So punctuators ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಡ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಬಲ್ ಏನಂತ ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾ, ಕೋಲನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪಂಚುವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ punctuators. Okay, parenthesis, colon, braces, comma, square bracket, period and semicolon. So these all are the punctuators whatever we are using in our program. Like new input output ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, semicolon ನ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕರೀತಾನೆ, punctuators ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, so we'll stop now because it's less than 1 minute. Okay, we'll see in the next class. Okay, I hope everybody understood about the introduction to the